So if you have any doubt, you can put it in a chat box. We can answer it. Yes, this session will be question and answer interactive sessions. ஸோ உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ சாட் பாக்ஸ்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஆஃப் தம் ஹவ் பீன் ரேஸ்ட் questions. We will answer to that one by one. I hope Mr. Tamal can answer this. Mr. Tamal, so chat box Yes. la irukkira and the questions just we can interact, we can have a discussion. Okay. So usually projector tolerance we can use for some assembly parts. I will give some example for that. If we have one rectangular part, in that part you have some thread holes. In that thread holes we have to assemble one screw. Okay, so that plate thickness is 20 mm, but your screw length is 100 mm. So once you tight that, you used to tight that screw, it will 75% it will comes out. So at the case, this projected tolerance will help. How which means so from that surface to they will give some projected length, which means 150 or 40 mm length they will give. So we have to measure that circle and we have to project it on that surface. From that surface to we have projected from what they are given now, that 50 mm. We have to project from 50. Then we have to find that position. So that purpose is in that when I projected that surface, that position will comes okay. So for that purpose we are using that projected tolerance. It is where very few of drawing we can get. Some fastener companies and some assembly sections we can get that projected tolerance. Yeah, here you can see. So anyway, we have a screw. In that screw we have some tapers, taper axis it will comes. So our main motto is we have to assemble within a position what they are given, the targeted allowable limit. We have to follow that one. Okay, once we project up to which length they are given, from that we can give some solution. Is it clear? Next one. So if you have any live questions, you can ask to us. Please unmute and ask. Yes, please unmute yourself. Hello, good evening. This is Perumal from Chennai, Ambattur. Very good evening, sir. The cylindricity you are explained very well. I have little doubt in rotation and linear also we have to take upon during measurement, like I say your explanation. What I'm asking, the rotation, some variation and linear also some variation means we have to calculate both and take average. And how do you calculate it? Just 1 second. So at the same time, you have to rotate and then you have to translate. Correct. I got your point. For us, linear variation 0.3, for example, I am saying in rotation and 0.7. My tolerance is total cylindricity tolerance is
0.1, 0.3 means that is how do you calculate? In linear means the rod entire, the cylinder entire length is 100 mm. The rotation also the 16 and various size means how do you calculate? How do you take out that is linear and rotation? Both value we have to take minimum and maximum, right? Yeah, actually, cylindricity will calculate from form error throughout a surface. So it is a one Okay. 3D feature, feature which is 3D and rotary in nature. That is the cylindricity. Once we measure that cylindricity, we'll get some form error. If they will give some tolerance like 0.1 from that surface to in outer half Okay. of tolerance will generate and inner side half tolerance will generate. So within a limit that waviness should come. If it will come like that, then it is in cylinder. Okay. I am thinking about that worst case scenario. It is not happen in the part. That means for assumption purpose, the rod is fully waviness and the circular also total run out. That case, how do you calculate that after measuring the dimension, linear and rotation? Okay. Is a worst case scenario means. Okay. My tolerance is stringently given the 0.1 means linear also the part is undulation more and the rotation also total runout means how do you calculate it? The both the case the linear and as well as the rotation also we have to take a minimum and a maximum then take average that is our tolerance, correct? Yes, sir. Actually, in runout, அதாவது ரன்அவுட் பிளஸ் சிலிண்டர்சிட்டி டோட்டலாக வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஸோ சிலிண்டர்சிட்டி வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபீச்சர். நம்ம எந்த ஆக்சிஸில் ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு டயலை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணாலும் நமக்கு ஃபார்ம் எரர் மட்டும்தான் காட்டும். பட் ரன் அவுட் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டேட்டம் சர்ஃபேஸ். ஸோ இது வந்து வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்காது. சிலிண்டர்சிட்டியில் நம்ம என்ன செக் பண்ண போறோம்னா அந்த சிலிண்டர் வந்து கரெக்டான ஃபார்மேஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது மட்டும் தான் செக் பண்ணுவோம். இட்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபீச்சர், நாட் டிபெண்டன்ட் ஒன். இது வந்து டோட்டலா வந்து ரன் அவுட்டுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ டாலரன்ஸ் ஜோன் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்குலர் ஜோன் தான் கிரியேட் ஆகும். இப்போ வந்து சர்ஃபேஸோட இப்போ அது ஓடியோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 100 mm இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிலிண்டர்சிட்டியோட டாலரன்ஸ் வந்து 0.1 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா நம்ம டாலரன்ஸ் அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு O5 அப்புறம் O5 லோயர். நீங்க இந்த டிராயிங்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்குள்ள அந்த வேவினஸ் வந்தாலே போதும். சிலிண்டர்சிட்டி வந்து அது மட்டும் தான் கன்சிடர் ஆகும். உங்களுக்கு ரீடிங் வந்து ஃபார்ம் எரர்ல, அதாவது மினிமம் பாயிண்ட் டு மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் எந்த வேவினஸ் டீவியேஷன் வருதோ அது மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். இதுல வந்து எந்த ஓரியன்டேஷனும் வந்து கன்சிடர் ஆகாது. ஓகே. நீங்க சொன்னது அந்த லீனியருங்கும் போது தான் சார் எனக்கு இந்த டவுட் வந்தது. சப்போஸ் சிலிண்டரிசிட்டி ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம பிடிச்சிட்டு ரொட்டேட் பண்ணும் போது அதுல வர வேவினஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி எவ்வளவு வருதுங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணா ஓகே. அதே அட் சேம் டைம் ஒரு 100 mm லென்த் உள்ள ஒரு சிலிண்டர்னா அது த்ரூ அவுட் லீனியராகவும் சர்க்குலராகவும் சுத்தி பார்க்கும்போது ரெண்டுலயும் ஒரு வேரியேஷன் வருதுன்னு வச்சுங்களேன். ப்ராசஸ் மெத்தட்ல ஏதோ ஆப்ரேஷன் தப்பா பண்ணிருக்காங்க, ரெண்டுலயும் வருதுன்னா லீனியர் வர்றதும் ரொட்டேஷன்ல வர்றதும் நான் ரெண்டையும் அக்கௌண்ட் பண்ணும். கண்டிப்பா நீங்க மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் நீங்க வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் சிலிண்டர்சிட்டி. நீங்க அதே ஒரு பிளேஸ்ல மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணி நீங்க ட்ரேஸ் பண்ணீங்கன்னா அது சர்க்குலரிட்டியா மாறிடும். ஓகே. Thank you, sir. Thank you. Hello, hi, this is Giri. Yes. Yeah, I have put my query on the chat. So my query is, after I am seeing some of the flatless symbol they have given on the width dimensions. So in your explanation you gave that while measuring the flatness we are considering everything about the top surface. So after I am seeing some of the drawing as that flatness symbol along with the width dimensions. So on the cases, how to measure that, how to assume. One second, I will show you. Flatness.
Yeah, okay, sir. Yes, sir. Yeah, my question is, I can understand the concept. The flatness is you have covered on the top surface of the object. So in some drawings, actually I have seen the drawings, they have given the flatness along with the width of the dimension. Suppose if you assume the flatness given below the 25 mm, so how to measure? Okay. Just for reference, they are mentioned here. So Okay. here you can see, 0.1 they are given. Flatness and tolerance is 0.1. So from that surface, that 25 surface is, there to that separate tolerance zone it will create for that parallel plane it will create. So in upper side O5 and below O5 it will create. In total tolerance zone is 0.1. So once we check by using some dial or CMM, you will get some form error, right? So in that form error, it will comes under that tolerance zone. Yeah, okay. So it is a 3D feature one. Okay. So you meaning, so we need to separately check the both surfaces. So each one should contain within the O5 color. Is it correct? Hello? Yes, sir. Yeah, I'm audible. So from your point of view, so we need to check the flatness individually for both surfaces. So both surfaces should meet within the O5 tolerance. Is it correct for that particular condition, for 0.1 condition? Individually, I can't get you, sir. The voice break out உங்களுக்கு. Okay, sir. Is it okay now? Yeah. ஸோ நீங்க இப்போ 0.1 மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறது வந்து உங்க பிபிடியில் வந்து டாப் சர்ஃபேஸ். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் அலாங் வித் 25 mm டைமண்ட், நீங்க இண்டிவிஜுவல் சர்ஃபேஸ் வந்து அப்போ பாட்டம் ப்ளஸ் டாப் சர்ஃபேஸ் ரெண்டுத்தையும் பிளாட்டஸ் பண்றப்ப அது O5 உள்ள வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அப்பதானே அக்குமுலேட் ஆகி 0.1 தோணும். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். அது எப்படின்னா இந்த ரெண்டு சிமெட்ரி மிட் இருக்குல்ல, நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க கேட்ட மாதிரி பார்க்கணும்னா ரெண்டு ஃபேஸோட மிட் ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல. ஓகே. ஸோ அதுக்கு சிமெட்ரிக்கலா பாயிண்ட் வச்சு அந்த மிட் ஆக்சிஸ்ல நம்ம ஃபிளாட்னஸ் செக் பண்ண போறோம். அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்லை. இப்போ மிட் ஆக்சிஸ்னா இது பாசிபிள் இல்லையே, இமேஜினரா சிஎம்எம்ல பாசிபிள் சார். சிஎம்எம்ல பாசிபிள். ஓகே. சிஎம்எம்ல பாசிபிள். ஓகே. ஓகே சார். பட் ஃபிளாட்னஸ் இது டயல் கேஜ்லயே மெஷர் பண்ண முடியாதா? டயல் வச்சு செக் பண்ணலாம் சார். பட் என்னன்னா சர்ஃபேஸ் இப்போ ரெண்டு இடத்துலனா பாட்டம் டாப் ரெண்டு பிளேஸ்ல வந்து இண்டிவிஜுவலா செக் பண்ணோம். இது வந்து ஏன்னா இண்டிபெண்டன்ட் ஃபீச்சர் இதுல இது வந்து எந்த டேட்டத்தை கூட கன்சிடர் ஆகாது. ஸோ நம்ம டயல் வச்சு ஈஸியாக செக் பண்ணலாம். ஓகே. சார். Hi sir. Hello sir. Yes sir. I have one question for this. What is the difference between roundness and circularity? Both are same sir. Both are same. Name is yes. Both are same. Only some small difference is there for roundness and ovality. சரி, இப்ப நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம் சார்? சார் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து சர்க்குலாரிட்டியில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார்ம் வந்து கன்சிடர் ஆகும். அந்த ஃபார்மு இப்போ வந்து ஒரு 0.1 டாலரன்ஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன். ஒரு நிமிஷம். சர்க்குலாரிட்டி இப்போ இதில் பாருங்க, இதில் வந்து நம்மளோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஓகே. இப்போ சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு 0.1 வந்து டாலரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார். சர்க்குலாரிட்டியோட டாலரன்ஸ் 0.1. ஸோ O5 வந்து இன்னரில் இருக்கும், O5 வந்து அவுட்டரில் இருக்கும். இதுக்குள்ளார வர வேவினஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவோம். இதோட வேரியேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். பட் சேம் வேலை 0.1க்கு பதிலாக 0.2 வரும். ஸோ மினிமம் மேக்ஸிமம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் ஒவாலிட்டியில் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஷேப் வந்து ஓவலா உங்களுக்கு டயாமீட்டரில் இஷ்யூஸ் வரும். ஓகே. ஸோ ஒவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒவாலிட்டி அவுட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து சர்க்குலாரிட்டி வந்து பாதிக்கும். பட் சர்க்குலாரிட்டி இஷ்யூஸ் வருது அப்படின்னா அது ஒவாலிட்டி இஷ்யூவாக இருக்காது. மேபி அது வந்து ஃபார்ம் எரர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர பட் நாட் ஓவல். ஓகே சார். ஓகே. ஆனால் அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்றது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரே டிராயிங்கில் சர்க்குலாரிட்டியும் ரவுண்ட்னஸும் கொடுத்துருக்காங்க.
அதை நான் இல்ல எப்படி அது சர்க்குலாரிட்டி ரவுண்ட்னஸ்ன்றது போத்தும் வந்து சேம் தான். நம்ம சில பேர் வந்து ரவுண்ட்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம், சில பேர் வந்து சர்க்குலாரிட்டின்னு சொல்லுவோம். ம். பட் சிம்பிள் இஸ் சேம் ஒன்லி நோ. ஆனா சர்க்குலாரிட்டி இஸ் மெஷரபிள் டு கேஜில் மெஷர் பண்ணலாம், டயல்ல மெஷர் பண்ணலாம். எஸ், ஆமா. ரவுண்ட்னஸ் வந்து ஒன்லி ரவுண்ட்னஸ் மெஷின் சிஎம்எம். சிஎம்எம் அதாவது சார் அது ஃபார்ம் எரர் வந்து அந்த சம் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு. நம்ம ரவுண்ட்னஸ் வந்து செக் பண்ணும்போது வந்து இன்டெப்தா வந்து பார்க்கறதுக்காக யூஸ் பண்றோம். அது நம்ம ப்ரிசைஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நம்ம ரவுண்ட்னஸ் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரவுண்ட்னஸா சர்க்குலாரிட்டி மாறும். ஹலோ ஓகே சார். ஹலோ 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 சதீஷ்குமார் பேசுகிறேன் சார். சொல்லுங்க சார். பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஐ ஹவ் ஒன் டவுட். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆங்கிள் அண்ட் ஆங்குலாரிட்டி? சார் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் டிகிரிஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம், நாட் ஃபார்ம் எரர். பட் ஆங்குலாரிட்டி உங்களோட ஆங்கிளோட டிகிரி இருக்குல்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 30 டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கு அப்படின்னா 30 டிகிரி ஆங்கிள் கன்சிடர் ஆகும். ப்ளஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் எந்த ஃபியூச்சர் சர்ஃபேஸ் மேலே கேட்டிருக்காங்களோ ஆங்குலாரிட்டி அதோட ஃபார்ம் எரரும் கன்சிடர் பண்ணோம். ஸோ ஆங்குலாரிட்டியில் ஃபார்ம் எரர் ப்ளஸ் ஆங்கிள் எரர் ரெண்டும் வந்து கன்சிடர் ஆகி தான் உங்களுக்கு வந்து வரும் ஆங்குலாரிட்டியில். பட் ஆங்கிளில் ஜஸ்ட் ஆங்கிள் மட்டும்தான், ஃபார்ம் எரர் கன்சிடர் ஆகாது. ஓகே ஹலோ ஹலோ சார். ஹலோ ஹலோ சார். சார் ஒன்றும் இல்லை சார், இது ஸ்ட்ரைட்னஸ் அண்ட் ஃப்ளாட்னஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொன்னீங்க. ஸ்ட்ரைட்னஸ்னா 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் மெஷர் பண்ணுறது, ஃப்ளாட்னஸ்னா ஹோல் சர்ஃபேஸ் பிளானை வந்து மெஷர் பண்ணுறது. நீங்கள் அதை ஒன்றும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகல சார், எப்படி சார்? சார் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரைட்னஸ்ன்றது வந்து ஒரு 2D ஃபீச்சர் சார். 2 ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம அதில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஒன்று XY கோஆர்டினேட் இல்லை YZ அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடிய வெக்டர் ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி வந்து அது வந்து மாறும். 2 கோஆர்டினேட் தான் யூஸ் ஆகும் ஸ்ட்ரைட்னஸில். ஏன்னா வந்து அது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா இல்லையான்றது பார்க்குறோம். ஸ்ட்ரைட்னஸுக்கு நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்னஸ். இதே வந்து டயலில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு எண்டில் வந்து டச் பண்ணிட்டு டயலை இன்னொரு எண்டுக்கு ஜஸ்ட் ட்ராக் பண்ணுவோம், ட்ரேஸ் பண்ணுவோம். பட் வந்து ஃப்ளாட்னஸ் எப்படி இருக்கும்னா 3D ஃபீச்சர். உங்களுக்கு 3 கோஆர்டினேட்ஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும். ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் எக்ஸும் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், ஒய் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், அண்ட் ஜெட்டும் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டயலை ஒரு கார்னர் வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவும் மூவ் பண்ணுவோம், ப்ளஸ் வேற ஒய் ஆக்சிஸ்லயும் மூவ் பண்ணுவோம். நமக்கு 3 கோஆர்டினேட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அந்த இடத்துல. சார் இந்த ஸ்ட்ரைட்னஸ் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸில் ஒர்க் அவுட் ஆகும், ஃப்ளாட்னஸ் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் சர்ஃபேஸில் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. கண்டிப்பா சார், ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் இருந்தால் தான் ஃபிளாட்னஸ் எடுக்க முடியும். அதாவது ஒரு பிளெயின், இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எடுக்கணும்னா பிளெயின் ஃபியூச்சர் எடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஃபிளாட் சர்ஃபேஸில் டயல் பண்ணணும். அப்போ ஸ்ட்ரைட்னஸ் வந்து ரெண்டுலையுமே ஆக்ட் ஆகுமா சார்? ஆமாம், ஸ்ட்ரைட்னஸ் வந்து நம்ம ஒரு ஷாஃப்ட்லையும் யூஸ் பண்ணலாம், பட் ரோட்டரியில் கிடையாது, லீனியரில். வந்து லீனியர் ஆக்சிஸ்ல நம்மளால மூவ் பண்ண முடியும். ஏதாவது ஒரு ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்ணலாம். ஆமா ஆமா சார். சார் இன்னொன்னு சார், இதுல இண்டிபெண்டன்ட் ஃபியூச்சர்னு சொன்னீங்களே சார், அது டேட்டா மாதிரி ரெஃபர் பண்ணி வராதுன்னு நான் சொன்னீங்க, அது என்ன சார்? அது ஒன்று அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார். இது வந்து எதுவுமே டேட்டா ரெஃபரன்ஸ் ஆகாது. இது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லனா, சம் சேஃப்டி ஃபியூச்சர், ஏதாவது சேஃப்டி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். இப்போ ஃபிளாட்னஸ் வந்து அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து சம் ஏர் லீக்கேஜ், ஆயில் லீக்கேஜ், இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணோம். பட் இப்போ என்னன்னா, இதுல வந்து டேட்டம் ஓரியன்டேஷன், இந்த பொசிஷன், இந்த ஆரிஜின்ல இருந்து இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கணும், இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து தான் டாலரன்ஸ் ஜோன் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்ற கண்டிஷன்லாம் இதுல எதுவுமே கிடையாது. ஆமா, டிஸ்டன்ஸுக்கும் இதோட டாலரன்ஸ் ஜோனுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது. நீங்க எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணலாம் இண்டிபெண்டன்ட் ஃபியூச்சரை. சேம் ரீடிங் கொடுக்கும். நீங்க வந்து ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ் ஒரு பிளேட் வந்து 0 டிகிரியில் வச்சு ஃபிளாட்னஸ் செக் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ரீடிங்கும் நீங்க 90 டிகிரியில் வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணும்போது வரக்கூடிய ரீடிங்கும் சேம். ஓகே. ஹலோ சார். சொல்லுங்க சார். சார் ஒரு டவுட் சார், ப்ரொஃபைல் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் பத்தி சொல்ல முடியுமா சார்? சார் அது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாமே சார். அப்படிங்களா? ஓகே சார். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்போ? மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட். உங்களுக்கு லிங்க் நாங்க அனுப்பிவிடுவோம் சார். சேம் எல்லாத்துக்கும் உங்க நம்பர் எல்லாமே இருக்கு எங்ககிட்ட. உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா லிங்க் வரும் சார்.
ஹலோ சார், எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க அந்த சார். கிளாஸ் பெய்டா இல்லைன்னா அதுவும் ஃப்ரீயா? ஃப்ரீ தான் சார். சார் இது என்னன்னா, இப்போ ஒரு ராடு 1 மீட்டருக்கு எடுத்து வச்சிருக்கோம். அந்த 1 ஓகே மீட்டர் ராட்ல வந்து ரன் அவுட் வருது, ரன் அவுட் ஒன்று வருது, கான்சென்ட்ரிசிட்டி ஒன்று வருது. ஓகே சார். கான்சென்ட்ரிசிட்டி ரன் அவுட்டும் எப்படி நீங்க பேஸ் பண்ணி அளப்பீங்க சார்? அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாமே சார். நாம் ஏன் இப்பயே சார்? பார்த்துட்டோம்னா ஏன் நாம் இப்போ ஃபார்ம் எரர் வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா இந்த செக்ஷன்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க இல்லையா. நம்ம ரன் அவுட் உங்க டவுட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே நோட் பண்ணி வைங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா அது வந்து கிளியர் நெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். கிளாஸ் எப்போ சார்? சாட்டர்டே நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே சார். இதே நெக்ஸ்ட் டைமா? சாட்டர்டே. நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே. சேம். ஆமா ஓகே சார். ஓகே. தேங்க்யூ சார். ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். உங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் வாஸ் வெரி வேல்யூபிள். ஸோ அப்கமிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ணி விடுவாங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது பிளஸ் ஃபீட்பேக் இருக்கு. நீங்க வந்து அதை ஃபில் பண்ணிடுங்க. பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்கொயரி கொடுத்துருந்தீங்க, இன்னும் அட்வான்ஸ் லெவல்ல வந்து ட்ரைனிங் செஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட் 2 செஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ பேசிக்ல இருந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சப்ஜெக்ட் வைஸ். இது இல்லாம நம்ம வந்து பெய்டு ப்ரோக்ராம்ஸும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ லைவ் செஷன்ஸ் இருக்கு, ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. வி ஆல்சோ கண்டக்ட் ஃபார் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ் பிளஸ் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கூட ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ஹைபிரிட் மாடியூல்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வி ஹாவ் ட்ரைனிங் சென்டர் இன் பெங்களூர் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் சென்னை. ஸோ உங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க கொலீக்ஸை கூட நீங்க ரெஃபர் பண்ணலாம் சார். ஸோ நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே சேம் டைமிங் நம்ம வந்து we will have a session. Thank you so much for your patience over here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, I have a question. சொல்லுங்க சார். Yeah, this section is wonderful. Thank you so much sir. Hope whether it is having a good valuable intelligence with valuable answers have but Thank you, okay, I'm ma'am. hoping for a better one, and I will contact with you with your WhatsApp contact number for the paid replies. Yes sir, definitely. So we will share you the contact number and other details to you sir. Please share the contact details on the WhatsApp. We will be waiting Yes for sir. your. Yes sir, we will share it in the community. Definitely we will share it sir. Thank you. Thank you sir. The session was very helpful and have stuffful Thanks details. for your feedback. Thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you all.